Pleasant evening, my dear friends. Now we have come here for the word forms. It's an exercise which is given to you, which you have to do, right, sir? Now coming here, we have nearly 5 columns are there. In the first column, the words are there. Second column, noun. Third column, verb. Fourth column, adjective. And fifth column, we have adverb. So what's your work? What's your duty to do is find out which part of speech does the word belongs to. The first word is enormous, isn't it? Enormous. Which part of speech does it belong to? Could you tell me, sir? Enormous. See, the first word is enormous. Please sit down. Second word is enormously. Third row. Then, what is the word? Substantial. Then, substantial. Increase. Moderate. Moderately. Then coming here, decrease, drop, maintain, beauty, brighten, working, married, dancing. So if you are able to find out and guess which part of the speech does all these words come under, then you are good in derivatives. Derivatives means what? A word takes different forms, and identifying and finding out which part of speech does the word belong to, then almost you have crossed this, the vocabulary exercise, finding out which part of speech does the word belong to. Now coming here, enormous. Which part of speech does it belong to? Could you tell me, sir? Could you give the mic to him? Enormous. Enormous means what? Big. A huge amount, isn't it? Which part of speech does it belong to? Maybe adjective. Adjective. Why? See, easy identification of whether it is adjective or a noun. The suffix OUS. Words ending with OUS can be classified as adjective. Can you form a sentence using enormous, sir? Any sentence using enormous? Enormous. Enormous. Can you form a sentence using enormous? I have enormous money. Enormous amount of money, do you want to say? Right, enormous amount of money he wants to say. Coming here, enormously, what part of speech does it belong to? Enormously. So simple. Adverb. Why? Words ending with ly. Mostly it is adverb, right, sir? So first, enormous is adjective. Enormously is adverb. Next, sharp. Sharp. Are you sure? Adjective. A sharp pain in my neck. A sharp. So it can be called as adjective. It comes under adjective. Substantial. Which part of speech does it belong to? Substantial. Why? See the suffix ia. Substantial, isn't it? What do you mean by substantial? Substantial. Enough amount of. Substantial. Substantial amount of money I have. Enough and more, or enough, or on an average. So substantial. The prefix CAAL ends with CAAL. So it must be an adjective. And coming here, substantially, it's an adverb, isn't it? It ends with LLY, so it should be adverb. Coming here, increase. Increase. What part of speech does it come under? Increase. Water level increases. It is a what? It's a verb or a noun or an adverb or an adjective? Adjective or noun? Increases is verb. Increase, the government increases the rice allotment for the poor people through ration cards. Increases. Okay, moderate. Moderate. Moderate means what? Average. Moderate. Adjective. Okay, moderately. Adverb. The suffix ly ends with ly. And coming here, decrease. What part of speech does it come? Verb. Drop. It can be called a noun and a verb. Drop. A drop. Dropped. I dropped him. Drop means
just a drop of liquid. A drop. I dropped him. I just gave a lift and left him. So it can be called noun and verb. Maintain. Verb or a noun? Okay, verb. Maintenance. Noun ends with anc, the suffix, so it must be noun. Okay, beauty. Beauty. It's a noun. Beauty, beautify, beautiful, beautifully. So beauty, it comes under noun. So beautify is a verb. Beautiful is an adjective. Beautifully is an adverb. Brighten. Anybody? Verb ends with adjective plus bright is an adjective. Adjective plus en suffix. It must be a verb. Brighten. So it's a verb. Working. Working. She is a working lady. Working lady. Working man. Adjective. Adjective. All present participles are adjective. Married. Married is a married man. Adjective is a married man, is an educated man. So what type of man he is? He is a married man. Dancing, what part of speech does it belong to? Adjective, a dancing doll, a dancing queen, a dancing girl, dancing boy. So adjective. So you should be thorough with this. Which part of the speech, which verb, which word comes. So, okay. Sharp. Can anybody change it into a verb? Sharp. You add, sharp comes under adjective, isn't it? You add en, it becomes what? It becomes a verb. Sharpen. You add en, it becomes sharpen. Substantial. What's the verb form? Anybody? Substantiate. Verb form is substantiate. Substantiate means what? Anybody? Substantiate means what? To prove. With a proof. To prove. With a proof. Substantiate. Right, sir? So all these words which you have to go in for, find out what are the words, root words. From the root word you have to find out which parts of speech does it all come. Beauty. What is the noun form? Beauty. Okay, what is the verb form? It is beautify. Beautify. What is the adjective form? Beautiful. What is the adverb form? Beautifully. Beautifully. Right, sir. Are you clear about it? Okay, now நண்பர்களே, இப்பொழுது வார்த்தையும் அந்த வார்த்தைகளை கொடுத்திருக்கிறோம் முதல் பத்தியிலே. அந்த வார்த்தைகளை கொடுத்து இரண்டாவது பத்தியிலே பெயர்ச்சொல் எழுதியிருக்கிறது, மூன்றாவது பத்தியிலே வினைச்சொல் எழுதியிருக்கிறது, நான்காவது பத்தியிலே பெயர் ஒரு சொல் என்று எழுதியிருக்கிறது, ஐந்தாவது பத்தியிலே வினை ஒரு சொல் என்று எழுதியிருக்கிறது. வார்த்தையை கொடுத்து இருக்கிறோம். இந்த வார்த்தை பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சிலே, பேச்சின் பாகத்திலே அது பெயர் சொல்லா வினை சொல்லா என்பதை கண்டுபிடித்து அறிந்து கொள்ளக்கூடிய திறன் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் புஸ்தகம் படிக்கிறீங்க, பேப்பர் படிக்கிறீங்க, எந்த பல வார்த்தைகள் வரும். ஒவ்வொரு வார்த்தைகளினுடைய மூலம், ஒவ்வொரு வார்த்தையினுடைய வரலாறு, ஒவ்வொரு வார்த்தைகளினுடைய என்ன பேச்சின் பாகத்திலே அது வருகிறது என்பதை அறிந்து கொண்டால் நீங்கள் ஆங்கிலத்திலே சிறந்தவர்களாக இருப்பீர்கள். பெயர்ச்சொற்கள் என்றால் என்ன? கண்ணில் தெரியக்கூடிய அனைத்தும் பெயர்ச்சொற்கள். ஆனால் சில தன்மைகள் இருந்தாலும் பெயர்ச்சொற்கள். வினைச்சொல்லினுடைய தன்மை என்ன? நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் என்று 3 காலங்கள் வர வேண்டும். அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் ஒரு சொல்லினுடைய தன்மை என்ன? அது ஒரு பெயர் சொல்லினை என்ன செய்ய வேண்டும்? அதை உரித்து சொல்ல வேண்டும். எப்படிப்பட்ட? உதாரணத்துக்கு பையன், உயரமான பையன். பெயர் உரிச்சோ. வினை உரிச்சொல் என்றால் என்ன? அட்வர்ப். வினையை உரித்து சொல்வது. போகிறான். எப்படி போகிறான்? மெதுவாக போகிறான். ஸோ இந்த மெதுவாக, வேகமாக, அழகாக, இதெல்லாம் என்ன சொல்வீர்கள்? ஆட்வர்ப் என்று சொல்வீர்கள். அப்போ ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய பாகங்களை அறிந்து கொள்ளக்கூடியது உங்களுடைய வார்த்தையினுடைய திறமையை மேம்படுத்துகிறது. உதாரணத்துக்கு எனார்மஸ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய அளவிலே. இது எந்த பாகம்? பெயர் சொல்லா, வினை சொல்லா?
பெயர் ஒரு சொல்லா வினை ஒரு சொல்லா என்று பார்க்கும் பொழுது ஓயூஎஸ்ல முடியக்கூடிய இந்த வார்த்தை இருக்கிற காரணத்தினாலே அது கண்டிப்பாக பெயர் ஒரு சொல்லாக வர வேண்டும். ஸோ இங்கே பெயர் ஒரு சொல்லாக போட்டு இருக்கிறோம். அடுத்ததாக எனாமஸ்லி, மிகப்பெரிய அளவிலே, எனாமஸ்லி எல்வையில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் வினை ஒரு சொல்லாக இருக்க வேண்டும் கண்டிப்பாக. ஸோ வினை ஒரு சொல்லை போட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்தது ஷார்ப் என்ற வார்த்தை. ஷார்ப் என்றால் என்ன? கூர்மையான, கூர்மையான கத்தி. அப்ப என்ன மாதிரி கத்தி? கூர்மையான கத்தி. அந்த கூர்மையான கத்தி என்ன மாதிரி கத்தி? என்ன மாதிரி பெயர் சொல்? கூர்மையான. அங்க கூர்மையான என்பது நிச்சயமாக பெயர் ஒரு சொல்லாக இருக்க வேண்டும். இந்த பெயர் ஒரு சொல்லிருந்து வினை ஒரு சொல்ல சேர்த்து ஆக்க வேண்டும் என்றால் ஈயனை சேர்த்து கொண்டிருந்தா போதும், அது வினை சொல்லாக மாறிவிடுகிறது. உதாரணத்துக்கு ஷார்ப்னா கூர்மையாக்கு என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. அடுத்தது சப்ஸ்டான்ஷியல் என்றால் என்ன? போதுமான அளவிலே. சப்ஸ்டான்ஷியல். சப்ஸ்டான்ஷியேட் என்றால் இது வினை சொல்லாக வருகிறது. சப்ஸ்டான்ஷியல் என்றால் போதுமான அளவிலே. சப்ஸ்டான்ஷியல் என்றால், சப்ஸ்டான்ஷியேட் என்றால் உதாரணங்களுடன் சாட்சி நிரூபி என்று அர்த்தத்திலே வருகிறது. ஸோ இது நிச்சயமாக சப்ஸ்டான்ஷியல். சிஐஏஎல்ல முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் உரிச்சொல். ஆகையால் அதை பெயர் உரிச்சொல்லுடைய பக்கத்திலே டிக் பண்ணிவிட்டீர்கள். அடுத்ததாக சப்ஸ்டான்ஷியலி, எல்வையில முடியக்கூடியதெல்லாம் வினை உரிச்சொல். எப்படி? சப்ஸ்டான்ஷியலி என்றால் என்ன? போதுமான அளவிலே. ஸோ இது நிச்சயமாக அட்வர்பாக வர வேண்டும். இன்க்ரீஸ் என்றால் என்ன? அதிகப்படுத்து, வேகப்படுத்து. The driver increased the speed. வேகப்படுத்தினார். எதை வேகப்படுத்தினார்? வேகத்தை. அப்ப நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம் என்று வர வேண்டும். அப்ப இது நிச்சயமாக வினைச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும். மாடரேட் என்றால் என்ன? சராசரியாக, ஆவரேஜாக. ஸோ மாடரேட் என்பது கண்டிப்பாக பெயர் ஒரு சொல். மாடரேட் அமௌண்ட், மாடரேட் பர்சன். அடுத்ததாக மாடரேட்லி, அளவாக. ஸோ எல்வையில் முடியக்கூடியது. ஆகையால் அது கண்டிப்பாக வினை உரிச்சொல்லாக வர வேண்டும், மாடரேட்டிலை. அடுத்ததாக இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதுலையும் கொடுத்துருக்கோம். வார்த்தைகள் என்னென்னு பாருங்க. டிக்ரீஸ்னு கொடுத்துருக்கோம், ட்ராப்னு கொடுத்துருக்கோம், மெயின்டைன் கொடுத்துருக்கோம், மெயின்டெனன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், பியூட்டி கொடுத்துருக்கோம், பிரைட்டன் கொடுத்துருக்கோம், ஒர்க்கிங் கொடுத்துருக்கோம், மேரீடு கொடுத்துருக்கோம், டான்சிங் என்று கொடுத்திருக்கிறோம். இங்க உதாரணத்துக்கு டிக்ரீஸ், இது எந்த பாகத்திலே வருகிறது? பெயர் சொல்லா, வினை சொல்லா, பெயர் ஒரு சொல்லா, வினை ஒரு சொல்லா என்று பார்க்கும் பொழுது டிக்ரீஸ் என்றால் என்ன? குறை என்று கூறுகிறது. இன்க்ரீஸ் என்றால் வேகப்படுத்து, டிக்ரீஸ் என்றால் குறை என்று சொல்லுகிறது. ஸோ நிச்சயமாக அது வினைச்சொல்லாக இருக்க வேண்டும். ஆகையால் வினைச்சொல்லிலே கிளிக் பண்ணிவிட்டோம். அடுத்ததாக டிராப் என்றால் என்ன? சொட்டு சொல்லலாம். டிராப்னா ஒரு சொட்டு என்று சொல்லலாம் பெயர் சொல்லாக வரும்போது. ஆகையால் நம்ம பெயர் சொல்ல கிளிக் பண்ணியிருக்கோம். இதே இது டிராப் என்றால் ஒருவரை இறக்கி விடுதல், பஸ்ஸில் இருந்து இறக்கி விடுதல். ஹி டிராப்டு மீ அட் த பஸ் ஸ்டாண்ட். பஸ் ஸ்டாண்டிலே என்னை இறக்கி விட்டான். ஆகையால் கண்டிப்பாக அது வினைச்சொல்லாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஆகையால் வினைச்சொல்லை கிளிக் பண்ணிவிட்டோம். அடுத்ததாக மெயின்டைன், அருமையான வார்த்தை. மெயின்டைன் என்றால் என்ன? பராமரி. மெயின்டைன் என்றால் பராமரி. இது பெயர் சொல்லா, வினைச்சொல்லா, பெயர் ஒரு சொல்லா, வினை ஒரு சொல்லா? வினைச்சொல். ஏனென்றால் பராமரி. மெயின்டைன்ட், he maintained his running, his bowling speed, his batting order அப்படின்னு சொல்லலாம். மெயின்டைன். அதே போன்று மெயின்டெனன்ஸ் என்றால் என்ன? ஏஎன்சியில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் சொல். ஏஎன்சியில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் சொல். ஒபீடியன்ஸ், மெயின்டெனன்ஸ் அப்படியாக சொல்லலாம். உதாகையால் இது எதுக்கு வருகிறது? பெயர் சொல்லுக்குள்ளே வருகிறது. அடுத்தது பியூட்டி, அழகு என்று வருகிறது. பியூட்டி பெயர் சொல்லா, வினை சொல்லா, பெயர் ஒரு சொல்லா, வினை ஒரு சொல்லா என்று பார்க்கும் பொழுது அது கண்டிப்பாக பெயர் சொல்லாக வருகிறது. பியூட்டியினுடைய தமிழ் ஆக்கம் என்ன? அழகு என்று சொல்கிறோம். அழகு தடுத்து என்ன சொல்வீர்கள்? பியூட்டிஃபை என்று சொல்கிறீர்கள். அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அழகான, பியூட்டிஃபுல், எஃப்யூஎல்ல முடியக்கூடிய அனைத்தும் பெயர் ஒரு சொல். அழகாக, பியூட்டிஃபுல்லி என்று வருகிறது. அது வினை ஒரு சொல்லாக வருகிறது. ஸோ அடுத்ததாக வார்த்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் பிரைட்டன் என்று வருகிறது. பிரைட் என்றால் என்ன? தமிழிலே பிரைட் என்றால் வெளிச்சம். அது வெளிச்சம். எந்த பெயர் சொல்லா, வெளிச்சொல்லா, பெயர் சொல்லா? அட்ஜெக்டிவா, அட்வர்பா, நவுனா, வெர்பா? பிரைட் வெளிச்சமான. இஸ் a bright day.
பிரகாசமான நாளாக இருக்கிறது. பிரைட் என்றால் பிரகாசமான. ஸோ அப்ஜெக்டிவாக பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. பெயர் உரிச்சொல் கூட ஈஎன் சேர்த்து கொண்டு இருக்கிறது என்றால் அது என்னதாக வருகிறது? வேர்பாக வினைச்சொல்லாக வருகிறது. வினைச்சொல்லினுடைய தன்மை என்ன? நிகழ்காலம், இறந்த காலம், எதிர்காலம். He brightened the room. ஆகையால் இது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. அடுத்ததாக working. இந்த ஒர்க்கிங்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி தோணுகிறது? வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறான். ஆகையால் கண்டிப்பாக அது வினைச்சொல்லாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பீர்கள். உண்மைதான், அது வினைச்சொல்லினுடைய வடிவம். ஆனால் அது வினைச்சொல் அல்ல, அது தொழிற்பெயராகவும் வருகிறது. உதாரணத்திற்காக ஒர்க்கிங் பெயர் உரிச்சொல்லாகவும் வருகிறது. ஐ ஆம் ஒர்க்கிங் என்றால் நான் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ஆம் ஒர்க்கிங்னு வந்துட்டு அது வெறும் வினைச்சொல்லினுடைய வடிவமாக வருகிறது. ஆனால் ஆம் இல்லாமல் வெறும் ஒர்க்கிங் என்று வரும் பொழுது அது பெயருரிச்சொல்லாக வருகிறது, அப்ஜெக்டிவாக வருகிறது. சிங்கிங், டான்சிங், பிளேயிங், டீச்சிங் எல்லாமே என்னவாக வருகிறது என்று பார்க்கும் பொழுது பெயருரிச்சொல்லாக வருகிறது. உதாரணத்துக்கு பெயருரிச்சொல்னா நிச்சயமா ஒரு பெயர்ச்சொல்லை ஒரு என்ன சொல்லணும், உரித்து சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்துக்கு என்ன சொல்லுவாங்க? ஒர்க்கிங் லேடின்னு சொல்றீங்க. என்ன மாதிரி லேடி? அவங்க வேலை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய லேடி. ஆகையால் இந்த ஒர்க்கிங் என்பது பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. அடுத்ததாக அதே போன்று மேரீடு, பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் அல்லது பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லலாம். மேரீடு இது வினைச்சொல்லாக வரும் பொழுது மேரீடு திருமணம் ஆன அப்ப மேரீடு திருமணம் செய்து கொண்டேன் என்று வருகிறது. மேரீடு என்று பெயர் உரிச்சொல்லாக வரும்போது என்னவாக வருகிறது? இஸ் எ மேரீட் மேன். என்ன மாதிரி மனிதன் அவன்? திருமணமான மனிதன். ஆகையால் கண்டிப்பாக அது பெயர் உரிச்சொல்லாக வர வேண்டும். அடுத்தது டான்சிங். அதே போன்று ஆடுகிற. ஆம் டான்சிங், இஸ் டான்சிங்னா ஆடிக்கொண்டிருக்கிற. ஆடிக்கொண்டிருக்கிற என்று சொல்லும் பொழுது அது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. வெறும் டான்சிங் என்று வரும்போது அது ஆடுகிற என்று வருகிறது. ஸோ ஆடுகிற பொம்மை எப்படி சொல்லுவீங்க தமிழ்ல? இட்ஸ் எ டான்சிங் டால். இங்கிலீஷ்ல டான்சிங் டால். என்ன மாதிரி பொம்மை அது? ஆடுகிற பொம்மை. ஸோ டான்சிங் கண்டிப்பாக அது பெயர் உரிச்சொல்லாக வர வேண்டும். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். புரிந்து கொண்டீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். அடுத்ததாக திரு ரஞ்சித் அவர்கள் இந்த பியூட்டியை வைத்து, பியூட்டிஃபை வினைச்சொல்லை வைத்து, பியூட்டிஃபுல் அட்ஜெக்டிவ் வைத்து, பியூட்டிஃபுல்லி அட்வர்பை வைத்து 4 வாக்கியங்கள் அமைப்பார். Beauty is a noun. For beauty we can say it is the beauty of the Taj Mahal that attracts the people. Very good. என்ன சொல்றாருன்னா, இட்ஸ் தி பியூட்டி ஆஃப் தாஜ் மஹால் which attracts the people. தாஜ்மஹாலினுடைய அழகு மக்களை கவர்ந்து இழுக்கிறது என்று சொல்கிறார். ஆக பியூட்டி என்பது பெயர் சொல்லாக சொல்கிறார், வினைச்சொல். Beautify. Verb, as a verb it is beautify. He beautifies the room. He beautifies the room. அவன் அந்த ரூமை அழகுபடுத்துகிறான் என்று வருகிறது வினைச்சொல்லாக. அடுத்தது பியூட்டிஃபுல் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் உரிச்சொல். It is the beautiful doll. It is a beautiful doll. அது ஒரு அழகான பொம்மை என்று வருகிறது. FUல முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் உரிச்சொல். அடுத்ததாக பியூட்டிஃபுல்லி. He is looking beautifully. He is looking beautifully. சொல்லலாமா? He looks beautifully. He is looking beautifully. அருமையான சென்டென்ஸ். அழகாக தோன்றுகிறார். எப்படி தோன்றுகிறார்? அழகாக. ly என்று வந்துவிட்டாலே அட்வர்ப் வினை உரிச்சொல். ly என்றாலே ஆக, அழகாக. ஆனால் FUL என்றால் என்ன? காண, அழகான. ஸோ காண, அழகாக. பியூட்டிஃபுல் என்றால் அழகான, பியூட்டிஃபுல்லி என்றால் அழகாக. ஸோ இந்த காண என்று முடியக்கூடிய அனைத்து பின்னொட்டுடைய தமிழ் வாசகங்கள் அனைத்தும் பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. ly முடியக்கூடிய காக, மெதுவாக, ஸ்லோலி, பிரமாதமாக, எக்ஸலென்ட்லி, அழகாக, பியூட்டிஃபுல்லி. ஆக ly முடியக்கூடியது அனைத்தும் வினை உரிச்சொல்லாக வருகிறது. தேங்க்ஸ் மை